على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تؤمن الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تؤمن إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تؤمن إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا وارفعنا ومن الذي كان منا. يا ربنا وارفعنا ومن الذي كان منا. يا ربنا وارفعنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أسأل الله القدر يا أسأل الله القدر يا أسأل الله القدر يا أسأل الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة للحسين وحبيبنا الشفيع لرسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح حسين وهدي محمد بن عيسى ورسول وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمل بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركتهم وأسوانهم ومنورهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لحسين المسلم عظم الفقر المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وفرعهم وجمع سادتنا لأبي علي وسلم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسوانهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لروح سادتنا الصوفية إلى المكان وحلال الأرواح في مشرق الأرض ومغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحملنا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسوانهم ونورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لروح سيدنا صاحب راتب من الشرف وغثب العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وسلم وفرائم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركتهم وأسوانهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لحكافة عبادنا صالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل إلى الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء من أيام الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويشرب وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذن والمعتر من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويكسر أمثالهم ويعطي كل سلم ومنكم سنة على ما يرضي الله وسلم وافتوا علينا فرد عن العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم بالسلامة والعافية ويوردهم إلى وطنهم بعد قضاء طريق سلم قال من مأخوذ مرزوق ويختم لنا منكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر النبي غير النبي بشر. الفاتحة. اللهم صل وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك سد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك سد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك سد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب وصافي الهنية وهاب يا غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبي دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الملك كلها بيديه وعلي يرجون أمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم فتحنا فتحا كريما مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام العلامة المحقق المحدث سيد أبويا محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني خادم العالم الشريف بالبلد الحرام في تأليفه خصائص الأمة محمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار الأمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين فيما يتعلق بفضل الأذان لهذه الأمة إلى أن قال ومنها أن المؤذن معه رحمة الله وعونه ومساعدته وإحسانه وفي أي مكان سار ووصل تحيط به رحمة الله تعالى. وهي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد الرحمن فوق رأس المؤذن وإنه لا يغفر له مدى صوته أين بلغ. ومنها أن المؤذن أمين وهو محل ثقة الناس يعتمدون عليه في معرفة وقت إفطارهم ووقت صلاتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا دعاء عظيم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمؤذنين فهنيئا لهم بهذه الدعوة النبوية المجابة ومنها إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini apapun ia tanpa terkecuali yang telah kita miliki nikmati baik secara lahir atau secara batin. Semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya datang setiap kita. Alhamdulillah semata memenuhi suruhannya suruhan Nabi Muhammad agama syariatnya. Bersimpuh saat ini di hadapannya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya perintah Nabi Muhammad dan alhamdulillah semata taufik hidayah dirinya. Kita bertahan untuk sedikit memahami apa yang pernah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsir, sebagai penjelas penegas apa yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh para penerusnya. Mudah-mudahan sebab berkat semua kita saat ini alhamdulillah bersimpuh di hadapan Allah dan semua anugerah karunia yang diberikan oleh Allah di salah satu taman daripada taman surga ini di pertemuan insyaallah dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita tadi saat ini dan sampai selesai mengingat Allah kita pun diingat oleh Allah, menyebut Allah kita pun disebut oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan wa yubahi bihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala saat ini banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat sehingga kita tercatat di sisi Allah semata sebagai hamba-Nya. Amin Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sumber segala nikmat yang agung bagi setiap kita. Sumber segala nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan anugerahkan kepada setiap kita dari umat awal sampai akhir zaman melalui Nabi Agung Muhammad, wasilah Nabi Agung Muhammad, sebab Nabi Muhammad kita dapatkan semua itu. Kalau kita cerita mengenai masalah la ilaha illallah yang kita ucapkan, maka la ilaha illallah itu kita dapatkan sebab Nabi Muhammad wasilah beliau. Kalau kita cerita tentang Islam, iman, syariat yang ada tentang kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan menempuh satu tempat yang abadi selamanya, surga atau neraka Allah dan lain sebagainya. Semua itu kita dapatkan dan kita pahami, kita yakini melalui Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ia Nabi Agung Muhammad sumber segala nikmat yang agung bagi kita di dunia sampai kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Masih yang dijelaskan oleh Profesor Dr. seorang pakar hadis di masanya dalam karya beliau kitab Khasaisul Umat Muhammadiyah, kehususan atau keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semata kepada kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, mengenai kelebihan azan dan kemuliaan orang-orang yang melantunkan azan. Walaupun umat sebelum kita mereka sholat dari masa Nabi Adam beliau sholat. Tapi umat sebelum kita dari Nabi Adam sampai Nabi Isa mereka sholat tidak ada azan, mereka sholat tidak ada qomat. Hanya kita umat Nabi Muhammad ada azan, ada qomat. Sehingga azan dan qomat merupakan bagian daripada anugerah yang khusus yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan azan merupakan bagian daripada syiar agama ini. Bagian ulama terkemuka mereka berfatwa berpendapat bahwasanya azan merupakan bagian daripada syiar daripada agama Islam ini. Kalau memang mereka berpendapat kalau memang azan itu syiar dari syiar agama ini, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan kita untuk mengagungkan semua yang menjadi syiar daripada syiar agama ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia muncul dari seseorang hamba yang di dalam hatinya ada ketakwaan tersimpan. Kata Allah Subhanahu wa taala, syiar yang banyak itu termasuk di antaranya azan. Kalau memang dinyatakan azan itu syiar daripada syiar agama ini, maka kalau ada satu tempat muslim meninggalkan azan walaupun mereka salat, maka mereka diperangi karena mereka meninggalkan azan, karena azan merupakan syiar. Kalau memang azan dinyatakan syiar, walaupun mereka salat berjamaah tapi mereka tidak azan, maka mereka harus diperintahkan sebagai pemimpin kaum muslimin harus memerintahkan tempat itu untuk azan. Kalau mereka membangkang, maka mereka diperangi karena meninggalkan azan, karena ia syiar daripada syiar agama ini. Insyaallah Allah jelaskan oleh beliau minggu lalu, di antaranya sesungguhnya seorang yang azan itu akan bersaksi baginya kelak nanti di hari kiamat setiap yang mendengarkan suara azannya. Dan begitu juga beliau mengatakan sesungguhnya bagi azan itu kelebihan yang tersembunyi yang tidak tahu kecuali hanya Allah. Dan di antaranya mengangkat suara azan itu akan mendapatkan pahala dan kesaksian segala sesuatu dengan tauhid yang dimiliki oleh seorang yang azan. Bahkan ia merupakan bagian daripada perkara yang sangat dicintai dalam syariat ini, yang berhak untuk setiap kita angkat senjata agar bisa azan. Kalau tidak bisa kita lakukan hanya dengan cara mengangkat senjata, kita berhak untuk mengangkat senjata agar kita bisa azan. Karena luar biasanya yang ada dalam azan. Itu disebutkan dalam hadis-hadisnya. Saya tidak sebutkan hadisnya. Kita lanjutkan. Wa minha, di antaranya yang lagi, annal muadzina ma'u rahmatullah wa aunu. Sesungguhnya seorang yang azan itu selalu bersamanya rahmat Allah dan bantuannya. Wa sa'adatu wa ihsanu, pertolongannya dan kebaikan-kebaikannya. Selalu bersama ia dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi makanin sar wa wasal, dan di manapun tempat ia berjalan dan sampai, Tuhait bihi rahmatullahi ta'ala, akan meliputi terhadap diri muadzin itu, sang pengadzan itu rahmat Tuhannya Allah Ta'ala. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu, diwarikan dari sahabat Anas, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bunda Allah nimpakan salawat salam terhadapnya,
Yadur Rahmani fawqa ra'sil muadzin. Yadur Rahman, tangannya Allah Ar-Rahman. Ini namanya ayat atau hal mutasyabih. Hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang menunjukkan secara namanya kesadaran kita bahwasanya ada keserupaan antara Allah Ar-Rahman dengan selain Allah. Sebagaimana dicatat oleh Allah, dikutip oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini namanya ayat mutasyabih, ayat atau hadis yang menunjukkan ada keserupaan antara Allah dengan hambanya. Tapi yang dimaksud bukan tangan seperti tangan kita, atau tangan seperti tangan selain kita, tangan binatang, tangan jin, atau tangan malaikat atau lainnya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi kita harus beriman karena bilang tangan ya tangan. Bagaimana hakikat tangan itu? Wallahu a'lam. Jangan sampai kita menganggap Allah serupa dengan makhluknya. Kalau Allah serupa makhluknya berarti barangkali Allah itu lemah sebagaimana makhluk itu lemah. Sehebat apapun makhluk, setinggi apapun makhluk, sekuat apapun makhluk, ia lemah. Ada jangka waktunya ia akan mati, sirna dan lain sebagainya. Kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ia hidup. Nanti ketika ditiupkan trompet untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, beliau pun ikut mati. Malaikat Israfil bukan yang pertama, yang bukan kedua, yang pertama. Ketika ia tersebut ditiupkan trompet, semua makhluk mati. Malaikat termasuk yang niup trompet pun mati. Walaupun hebat, gagah, kuat, tapi ada waktunya. Jadi yang dimaksud bukan tangan. Yang dimaksud dengan tangan itu tangan Allah, di bantuan Allah. Karena biasanya orang bantu itu lewat tangan. Jadi bukan tangan, jangan digambarkan dalam benak pikiran kita tangan seperti tangan kita ada jari jemari. Allah tidak seperti itu. Kita juga tidak tahu tangan malaikat kayak apa? Maksudnya tangan itu adalah bantuan Allah. Ya Rahmani. Kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tangannya kita, berarti kita menyekutukan Allah, menganggap Allah ada persamaannya. Padahal Allah mengatakan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tegas ayatnya, kalimatnya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini, alam jagat raya ini, alam nyata, alam tidak nyata. Begitu juga makhluk yang ada yang menyerupai ia Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit tidak ada. Wa huwas sami', ya Allah zat yang maha pendengar dan zat yang maha melihat. Dan Allah tegaskan kepada kita dalam surat yang selalu kita baca, bahkan tadi kita baca 3 kali, baca wirid tadi, baca zikir tadi, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimatnya tegas jelas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada ahad seseorang pun atau satu apapun ia satunya dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang ada di alam nyata, alam tidak nyata, apapun makhluk ciptaan tersebut yang kufuwan ahad, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai dalam zatnya, tidak ada menyamai dalam sifatnya, begitu juga afalnya tidak ada yang menyamai. Kalau ada yang meyakini menyamai Allah Subhanahu dalam zat atau sifat lain sebagainya, ada berarti merendahkan Allah. Merendahkan Allah hukumnya kafir, murtad. Jangankan merendahkan Allah, merendahkan Al-Quran, menyatakan Al-Quran lebih 1 huruf atau kurang 1 huruf, ulama mengatakan hukumnya murtad. Bagaimana kalau yang direndahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kalamnya? Barangkali sebagian saudara kita tidak menyadari hal itu. Ini namanya hadis mutasyabih. Sekali lagi tidak sama dengan yang kita bayangkan dari tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bantuan Allah. Bantuan Allah. Kenapa? Karena biasanya orang membantu sekali lagi dengan tangannya. Yadur Rahmani, bantuan Allah Ar-Rahman.
Fawqa ra'sil muadzin, di atas kepala setiap pengumandang azan, muadzin. Wa innahu la yughfaru lahu, dan sesungguhnya ia la yughfar lahu, sungguh akan diampuni baginya seorang muadzin, mada sautihi aina balag, sepanjang suaranya sampai kemanapun ia. Alhamdulillah kalau sekarang ada toa, ada speaker, jadi walaupun adzannya di sini sampai masya Allah, kalau bahari terpaksa naik ke atas, naik kemana arah dan lain sebagainya, agar apa? Agar adzan itu sampai kemana-mana suaranya. Hadisnya riwayat Imam Tabrani dalam karya beliau Al-Awsat. Wa minha, di antaranya annal muadzin amin, sesungguhnya seorang yang adzan itu amin, seorang yang mengemban amanat. Wa huwa mahallu thiqatin nas, dan ia tempat kepercayaan manusia, orang-orang selainnya. Ya'tamidun alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim, mereka berpegang teguh terhadap adzan muadzin itu ketika ia mengumandangkan adzannya, untuk mengetahui waktu berbuka mereka dan waktu salat mereka. Amanat. Ketika orang mendengarkan suara adzan, mereka berpegang teguh. Mereka meyakini bahwa masuk waktu berbuka, masuk waktu salat. Ini dia memegang amanat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah mencurahkan itu atasnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu dhamin, seorang imam itu dhamin, penjamin. Seorang imam itu penjamin. Maksudnya ia menjamin diterimanya salat makmum. Maka karena ia penjamin, maka ia harus sempurna dalam melaksanakannya. Karena ia menjamin, bagaimana akan menjamin salat makmum diterima kalau salatnya tidak sempurna? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terima salat yang tidak sempurna. Harus sempurna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kesempurnaan salat itu ya dengan khusyuk. Khusyuk lahirnya, khusyuk batinnya, khusyuk juga pikirannya, akalnya. Khusyuk terfokus dalam salatnya, kalimat-kalimat dan gerakannya, baik ayat dan zikir yang ada. Sampai ada Rasul mengatakan, dan juga difatwakan oleh ulama, menjelaskan bahwasanya ketika berjamaah itu Allah yang pertama kali lihat imamnya. Kalau imamnya bagus, sempurna, salatnya diterima. Karena sebab salat imam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima salat makmumnya. Allah dah lihat makmum lagi, Allah lihat imam sudah. Kalau salat diterima, maka Allah jadikan salat makmum belakangnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam dilihat tidak sempurna sehingga tidak diterima salat imam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lihat makmum yang di shaf pertama. Yang pertama di belakang imam siapa? Sempurna tidak salatnya? Kalau sempurna, maka Allah terima salat yang sempurna itu, dan semua salat yang lain Allah terima. Kalau tidak, Allah lihat di shaf pertama dari awal sampai akhir. Kalau ada satu di antara mereka yang diterima, Allah terima salat itu, dan Allah terima salat semuanya berkat yang satu itu di makmum yang shaf pertama. Kalau tidak ada yang diterima salatnya oleh Allah di makmum shaf pertama, Allah lihat makmum shaf kedua, dari makmum yang pas di belakang imam shaf kedua. Kalau ia diterima oleh Allah karena sempurna salatnya, maka berkat dia salat makmum pertama sampai imam dan makmum lainnya Allah terima berkat dia satu ini. Kalau tidak ada, maka Allah cari di shaf kedua semuanya. Kalau ada, Allah terima salatnya dan terima salat semua. Kalau tidak, Allah lihat seperti itu. Kalau ternyata mungkin di belakang, shaf yang paling belakang yang diterima oleh Allah, berarti imam itu yang di belakang, bukan yang di depan, kan yang di depan. Karena sebab yang di belakang diterima itu, sampai semua salat makmum sampai salat imam itu diterima oleh Allah karena yang di belakang. Berarti yang imam kalau seandainya ada yang sempurna salatnya,
Kalau tidak ada yang sempurna dari imam sampai makmum semua, tidak ada yang sempurna salatnya, maka Allah terima salat itu karena berjamaah. Allah terima karena mereka berjamaah. Wal muadzin mu'taman, seorang yang muadzin itu mu'taman, seorang yang dibebankan amanat terhadapnya. Tadi ya, amanat untuk namanya betul-betul namanya ia ketika adzan tuh memang masuk sudah waktunya. Kenapa? Karena selainnya kalau sedang dengar adzannya yang sedang berpuasa ia berbuka. Yang mau salat mereka salat, mereka meyakini, berpegang teguh dengan suara adzannya. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah, doa dari Rasulullah, arsyid, berilah petunjuk ala immah kepada para imam-imam salat 5 waktu terutama, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah bagi al muadzin, orang-orang hamba-hambamu yang mengumandangkan adzan. Ini hadisnya riwayat Imam Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban mengatakan ini hadisnya sahih. Wa hadza du'aun 'adzim. Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki mengatakan ini doa yang agung. Ini doa yang agung. Minar Rasulil Karim, dari seorang utusan yang termulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil muadzinin, bagi orang-orang yang adzan. Bagi yang adzan. Fahani'an lahum bihadhi da'wa an-nabawiyyah al-mujabah, maka selamat sukses terhadap mereka semua dengan doa yang datang dari Nabi besar Muhammad ini, seorang nabi yang insyaallah beliau mengatakan diijabah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Bukan karena muadzin, yang karena doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya, annal muadzin yatrud bi adanihi syaitan. Sesungguhnya orang yang adzan itu ia mengusir. Seorang adzan itu ia mengusir bi adanih, dengan sebab suara adzannya syaitan. Termasuk cara mengusir syaitan dengan adzan, suara adzan. Fa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, idza sami'a nida'a bis salat, apabila ia mendengarkan seruan dengan salat, yaitu adzan. Seruan salat adalah adzan. Zahaba hatta yakuna makana raha, maka ia zahab, pergi, menjauh, sampai yakun, ia menjadi makana raha, di tempat rauha. Rasulullah bercerita tentang kota Madinah. Kalau dengarkan suara adzan, mesti lari jauh. Jauh. Ini mengatakan galar rawi, berkata periwayat, warauha minal Madinah. Rauha itu jaraknya dari kota Madinah ala 36 milan. Jaraknya kurang lebih 36 mil. 36 mil, jauh sekali. Mil itu sekilo kan? Pokoknya 36 mil. Jarak seperti kilo, ini mil. 36 mil syaitan itu menjauh. Wa yallati tu'raful yam bi bi'rir raha ba'da musayyid. Ini yang sekarang ini dikenal dengan bi'rur raha. Ada bi'ir raha. Sumur yang Rasulullah pernah kunjungi. Dan sumur itu sekarang menjadi tempat berkunjungnya orang-orang jemaah haji dan umrah untuk mengambil berkah air sumur, karena air sumur itu pernah dikunjungi oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya bi'rur raha. Setelah jauh dari masjid-masjid yang ada, keluar dari kota Madinah, kurang lebih jaraknya 36 mil jauh dari kota Madinah. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, waqil, ada yang mengatakan innama yudbiru syaitan, sesungguhnya hanyalah yudbir, menjauh. Syaitan itu ketika mendengarkan suara adzan, li'idhami amrin adzan, karena agungnya perkara adzan. Karena agungnya perkara adzan dalam syariat ini, maka ia pun lari. Inna lima istamal alaihi min gawaid tauhid, karena yang istamal, yang tercantum dalam kalimat-kalimatnya, dalam kalimat adzan, min gawaid tauhid, dari gawaid, kaidah-kaidah tauhid, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa idhar syiar Islam, dan menampakkan syiar Islam wa ilani, dan mengumumkannya. Tauhid, kalimat tauhid adzan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau diperhatikan, karena tauhid itu ia lari, dia menjauh. Nah, dia wa idhar syiar Islam, dan dia menampakkan syiar yang ada dalam agama Islam dan mengumumkannya. Wagil, dan ada yang mengatakan dari ulama, liya'sihi min waswasatil insan indal i'lan bitauhid, karena ia putus asa untuk memberikan waswasah, bisikan-bisikan kepada seseorang insan ketika dikumandangkan, diiklankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diiklankan tauhid, ia lari. Tak bisa membisikkan, namanya waswasah, bisikan-bisikan terhadap hati seseorang manusia ketika ada tauhid yang sedang didengarnya, yang sedang disimaknya, atau yang sedang dikumandangkan olehnya. Wal mu'adzimun, dan orang yang adzan itu, wa hum min ahabbil ibad ila Allah taala, mereka adalah termasuk bagian daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ketika sebenarnya syaitan apabila mendengar suara adzan untuk salat, maka pergi jauh sampai 36 mil. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ruwaya an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aqsamtu labarartu." Andaikan aku bersumpah, pasti aku akan menjalankan sumpahku sesuai sumpah. Tapi Rasulullah SAW ya menekankan sesuatu agar tidak timbul keraguan dalam hati kita kalau beliau bersumpah. Tapi beliau ya tidak mau sumpah, mengatakan lau aksam, andaikan aku bersumpah, labar itu pasti aku akan jalankan sesuai sumpahku. Inna habba ibadillah idallah, sesungguhnya termasuk yang paling dicintai dari sekian hamba-hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, la ru'atu syamsi wal qamar, hamba-hamba yang menjaga, memelihara matahari dan bulan. Jaga matahari bulan. Yakni yang dimaksud oleh Rasulullah al-muadzinin, pengumandang azan. Karena waktu siang malam ya adanya matahari dan bulan. Menjaga ya, kalau orang bahari tidak ada jadwal azannya, tidak ada jadwal azan seperti itu, jadi mereka memperhatikan bulan dan matahari. Terpaksa mereka di luar melihat di mana posisi matahari. Kalau matahari sudah tergelincir dari tengah langit ke arah barat, masuk waktu zuhur, mereka azan. Ketika namanya bayangan, segala sesuatu sesuai dengan bayangannya, habis waktu zuhur, kalau bertambah sedikit masuk waktu asar, sehingga mereka azan. Kalau mereka tahu matahari, bulatan bundaran matahari tenggelam semuanya, mereka tahu masuk waktu maghrib, mereka azan. Ketika namanya bayang-bayang mega-mega kuning, putih, ketika kuning masuk maghrib, kuning, merah, putih, mereka tahu masuk waktu isya, mereka azan waktu isya. Begitu juga subuh. Azan. Jadi seakan-akan dia namanya mengembala atau memperhatikan namanya matahari dan bulan, yaitu orang azan. Wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamah bituli anagim, dan sesungguhnya mereka nanti akan dikenal di hari kiamat, muadzin akan dikenal, orang semua tahu itu muadzin, bituli anagim, dengan panjang leher mereka. Leher mereka lebih panjang dari leher-leher orang yang selainnya. Berarti ada muadzin. Hadisnya riwayat Imam Tabrani fil Awsat. Wa min mazayil muadzinin, dan di antara keistimewaan orang-orang yang memandangkan azan, anna itmam ghufranillah lil muadzin, sesungguhnya itmam, sempurnaan ampunan Allah bagi yang muadzin, wa tadbarak wadarka rahmatihi ta'ala lahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kasih sayang terhadapnya, bigadril faraq alladhi yamla'uhu sautuh,
dengan kadar al-faraq, dengan kadar namanya kekosongan yang diisi oleh suaranya. Jadi sepanjang suaranya. Fa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah mencurahkan keduanya keridhaan. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lil muadzini muntaha adani, akan diampuni bagi yang adzan itu muntaha adani, sampai akhir adzannya, suara yang sampai kepada akhir dari suara adzannya. Wa yastaghfiruhu kullu ratbin wa yabisin sami'ah, dan akan memintakan ampun baginya, akan memintakan ampun bagi yang adzan itu setiap ratab wa yabis, setiap sesuatu yang lembab atau yang kering, yang basah, yang kering, sami'ahu yang mendengarkan adzannya, suara adzannya. Artinya walaupun bukan manusia, bukan hanya bukan manusia, semua yang lembab, semua yang kering akan namanya baik pohon, bebatuan dan apapun yang ada akan memintakan ampun kepada Tuhannya Allah bagi yang memandangkan adzan. Riwayat Imam Muhammad dengan sanad yang sahih. Sanadnya sahih berarti hadisnya sahih. Wa minha, di antaranya masih banyak ya. Dan satu lagi lah. Di antara annal muadzin, sesungguhnya seorang yang adzan itu sab'u sinin, kalau dia adzan 7 tahun, ihtisaban lillahi taala, tapi yang dicari karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih upah. Kalau orang yang adzan 7 tahun tidak dikasih upah karena Allah dia adzan, tuktab lahu bara'atun minan nar, maka akan dicatat baginya bara'ah, bersih, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadis, bagaimana datang dalam hadis an Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah curahkan keridhaan atas keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban, siapapun yang adzan selama 7 tahun karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diubah, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka akan tercatat baginya bara'ah, kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat hadis dari Imam Tirmidzi, wa minha wallahu a'lam. Masih banyak lagi yang beliau kutip dari keistimewaan yang dimiliki oleh para muadzin. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, fadhal. Karena banyak keistimewaan ini, artinya kalau kita memiliki kesempatannya untuk azan. Dan andaikan kita tidak sempat sholat di masjid, sholat di tempat manapun, kalau bisa sebelum kita sholat itu azan dulu, qomat baru sholat. Mungkin di rumah, ya, azan dulu, apalagi kalau kita ingin melaksanakannya berjamaah. Azan dulu. Walaupun waktu sudah masuk lama, tapi ketika kita ingin melaksanakannya, azan dulu. Qomat baru kita sholat, untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang azan. Ya mungkin barangkali suara kita tidak dipakai di masjid, di musalla, karena suara kita parau atau apakah. Jadi dalam kesempatan di luar kita azan. Karena ya hadisnya tidak harus di masjid muadzin, walaupun muadzin itu biasanya datangnya dari masjid, musalla, langgar, surau atau apapun namanya. Tapi ya secara umum, walaupun kita mungkin di luar, di tengah lapangan, walaupun kita di luar di tengah lapangan, azan dulu kalau bisa. Kita jauhkan dulu syaitan. Ya barangkali mudah-mudahan berkat syaitan jauh, tidak membisiki kita bisa sholat dengan nyaman. Walaupun syaitan itu ketika mendengarkannya
lari ia menjauh. Ya, ketika sudah tidak lagi dikumandangkan adzannya, ia mungkin mendekat, mulai bisik lagi. Tapi barangkali ketika ayat jauh dari kita, ketika kita sholat, ya barangkali kita bisa menepis bisikannya. Walaupun ia sendiri akan mengganggu orang yang sholat. Kalau tidak salah, syaitan ketika mengganggu kita sholat itu namanya khanzab atau walhan. Nama syaitannya khanzab atau walhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu semua biasa mendengar bahwa bukan azan Rasulullah Bilal mendengarkan sendiri di sebenarnya di surga. Jadi bukan azan ini akan masih betapa mulianya kedudukannya. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bagaimana suara azan dari masjid menjadi saksi dan yang mendengarnya yaumul qiyamah. Masalahnya Ustaz sekarang kadang-kadang pengurus masjid atau masjid tidak memberikan penghargaan kepada tukang azan. Di masjid saya di Makassar, Pak Ustaz, di kompleks saya itu diberikan insentif 2,5 juta per bulan. Diberikan rumah di kompleks itu, jadi tukang azan dengan imam bersampingan rumahnya, jadi kompleks saya. Nah, ini yang perlu diberikan apa semua, bahwa tukang azan itu kedudukannya sangat mulia. Jadi mungkin masjid-masjid yang punya dana besar memberikan insentif khusus bagi tukang azan. Nah, yang kedua, tukang azan ini memang harus dipilih yang bagus suaranya, jangan orang tua yang sudah lowet suaranya, sehingga ya tidak menimbulkan kekhusyuan yang mendengarkan. Ya, kadang-kadang ada masjid dulu tahun 90-an di masjid ini ada sembarang satu orang aja, padahal aja itu bagaimana orang tertarik datang ke masjid. Kalau azan bagus, Pak Ustaz, ini saya kemana ini? Ya betapa pentingnya azan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, satu, apakah orang yang azan misalnya boleh saja dia yang iqamah, bukan dia yang iqamah? Kadang-kadang kan apakah mungkin keluar tadi bukan, akhirnya masuk orang lain iqamah. Bisa saja proses yang antara orang yang azan dengan yang iqamah berbeda. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang seperti itu jauh lebih indah, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sabdanya, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara anda. Al-Quran yang sudah indah itu kalau dihiasi dengan suara yang indah jauh lebih indah. Begitu juga adzan, kalau dilantunkan, dikumandangkan oleh orang yang suaranya indah, bagus, maka akan jauh lebih indah, akan jauh lebih bagus. Walaupun sebetulnya kalimatnya sudah indah, begitu Al-Quran sudah indah, tapi kalau dengan suara yang lebih indah akan menjadi jauh lebih indah. Adzan, walaupun adzan sendiri nanti ada aturan-aturannya, ada adabnya, ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan oleh setiap yang muadzin. Dan kalau memang seseorang muadzin itu diberikan tugas untuk adzan, maka paling minim ya dia harus tahu adzan secara syariat bagaimana idealnya.
posisinya, gerakan tangannya, kan ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada hayya 'ala, ada hauqa, ada hayya 'alahnya, ada taswib. Jadi ada sunnah-sunnah dalam azan. Nah, itu harus dia pelajari sehingga itu nanti ketika dia azan ia perhatikan hal itu dalam azannya. Karena ada bagaimana suara yang layak, bagaimana dan lain itu ada aturannya dalam kitab fikih. Dan kalau dari segi yang adzan lain, yang qomat lain, dari segi boleh aja. Tapi yang sebaiknya yang adzan. Sebaiknya itu yang adzan, itu yang qomat sebaiknya. Karena ia sudah berhak untuk mengumandangkan adzan kepada semua dan ia pun berhak untuk mengumandangkan adzan kepada yang ingin sholat. Ya walaupun dari segi boleh. Yang adzan lain, yang qomat lain. Apalagi sebagian tempat mungkin masjid atau surah yang adzan itu yang imamnya. Mungkin ada sebagian tempat yang adzan itu yang imam, yang menjadi imamnya. Jadi ya mungkin terpaksa menyerahkan qomat kepada yang lain karena ia akan menjadi imam. Tapi kalau tempat antum tadi, masya Allah, yang adzannya lain beda, yang imamnya beda, maka yang paling berhak untuk qomat adalah yang adzan tadi. Yang adzan. Tapi dari segi boleh aja, dari segi boleh. Bahkan dalam satu tempat seperti di Hadramut, di Tarim dan lain sebagainya, itu yang berhak untuk membaca Fatihah. Jadi ada sunnah setelah sholat itu, setelah kita baca wirid-wirid ada Fatihahnya. Itu yang berhak untuk membaca Fatihah itu yang adzan dan qomat. Yang adzan qomat sama orangnya itu yang berhak. Walaupun ia jauh lebih muda, walaupun ada orang yang lebih tua, dia yang lebih berhak karena dia sudah adzan dan qomat dan dia berhak untuk namanya membaca, menuntut untuk baca Fatihah. Fatihah ini fulan beralfa ila hadrat Nabi Fatihah. Dia yang berhak untuk namanya mengumandangkan Fatihah itu, walaupun mungkin ada ulama-ulama besar atau orang-orang tua, tapi yang itu mereka atur untuk namanya membaca Fatihah karena ia lebih berhak, karena ia telah mengumandangkan suara adzan dan qomat. Sampai seperti itu mereka menghargai yang qomat adzan. Kita sudah di ujung tahun 1447 Hijriah. Sebentar lagi hari Senin terakhir, hari 1447 Hijriah, masuk Selasa 1448 Hijriah. Dari awal tahun kemarin sampai saat ini tidak ada bisikan dari yang kita terima dari malaikat atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada amal-amal baik kita yang diterima oleh Allah. Walaupun Rasulullah mengatakan A, B, C, tapi tidak ada bisikan yang memastikan ada amal kita yang diterima selama setahun ini. Tidak ada bisikan. Cuman kita mengharap semua yang kita lakukan diterima oleh Allah, tapi bisikan kepastian tidak ada. Begitu juga tidak ada bisikan yang menyatakan bahwasanya salah yang pernah kita lakukan dalam setahun ini walaupun satu diampuni, tidak ada. Tidak ada juga bisikan itu ada salah yang kehilaf, salah atau apa ABC yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun, tidak ada bisikannya. Barangkali dalam setahun ini tidak ada amal kita yang diterima oleh Allah, barangkali tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah, barangkali. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun nanti untuk bersimpuh di hadapan Allah, memohon. Itu yang bisa kita lakukan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dilakukan dari kebaikan tahun kemarin diterima oleh Allah. Salah, khilaf, dosa, maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan. Dan kita juga bermohon, berharap agar awal tahun nanti sampai tahun berikutnya Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan Allah lindungi jaga kita dari syaitan dan bala tentaranya. Itu yang bisa kita lakukan. Makanya orang-orang Bahari mengumpulkan orang di masjid, di surau, di langgar atau di tempat-tempat mereka baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini dari kebaikan diterima oleh Allah. Kekurangannya disempurnakan oleh Allah. Salah khilaf kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebanyak salah khilaf kita dijadikan kebaikan oleh Allah. Bahwa Allah jadikan tahun yang baru insyaAllah tahun yang lebih baik, lebih sempurna hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi-Nya, dengan syariat, dengan semua. Hablum minallah dan hablum minan nas. Allah jaga kita setahun depan insyaAllah dari syaitan wa awliya'i wa junudi, tentara bala tentaranya. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kesempurnaan insyaAllah untuk Islam kita, untuk iman kita jauh lebih baik daripada tahun ini insyaAllah di tahun ke depan. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad salatan tafiduna bi'adunu wa tasluhu bi'il qulub wa tantariku bil usul tanin biha suh wa ala alihi wa sahbihi wa man suh. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihatan fil jasad, sa'atan fil rizq, tawbatan qabla al-maut, syahadatan dan maut, maghfiratan ba'da al-maut, fa'afan lil hisab, wa amman min adhab, siban min al-jannah, warzuqna an-nazara ila wajhika karim. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amrak wa asad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.